أستغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم واستغفر الله العظيم من يد القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح إن شاء الله ظاهرا باطنا بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وقرابته وأزواجه وآل بيته أجمعين وجميع الأولياء الصالحين وجميع مشايخنا ومعلمنا وسادتنا ووالدهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم وإخوانهم وأخواتهم خصوصا إلى روح الشيخ أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الشيخ أبي يزيد المطامي وجنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد الغني الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وخصوصا إلى روح جدنا ومولانا محمد أشرف بن عبد الله ابن عبد الله صاحب الأنبياء والشيخ شهيد أمين قربي المكي والشيخ حجي كشف الأنوار حجي إسماعيل والشيخ محمد شرن عبد البغيد الشيخ محمد سمن موليا بن موليا الشيخ محمد سمن جليل وعبد الجليل الشيخ حجي عبد الغني وحجي عبد المناب والشيخ معلم عبد الشكور ذروقتران وخصوصا إلى روح الشيخ إحسان محمد دهلان الجنباسي كديري وخصوصا إلى روح جدنا شيخنا مربي روحنا العارف بالله لمحمد أمين بدلي إلى روح جدتي الحجة ستي مصلية بنت حجي مليا وأمنا حجة سيدي جويرية بنت حجي سليمان وخصوصا لروح العالم الفاضل الشيخ بكر جندong إلى روح زوجتي حجة سيدي خديجة بنت حجي Daing Marzuki wa ila rohi Ustadi Kiai Haji Zakaria Ali wa Kiai Haji Muhammad Yusuf Kiai Haji Sulaiman Na'im wa Kiai Haji Haramain wa Kiai Haji Abdullah wa ghairihim wa khususan li rohi Abi Ustadi Muhammad Asyad Haji Muhammad Nur wa Ummi Haji Abdi wa Haji Nabiyah wa usulihim wa qur'aman Allah al-Karim yataghashahum bi rahmatin maghfirah nir'ali darajatih bi jannah wa yanfa'una wa yadu alaina wa ala dhurriyyatina wa ala ahli baldatina من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم وخصوصياتهم أن الله الكريم يرزقنا محبتهم وتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب أن الله يرزقنا فهم النبيين وحسن المرسلين وحسن خاتمة بأمن وعافية وسلامة بسر النبي وسر آل النبي وسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى صراط المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب يكتب الأبد الآبدين ودهر الداهرين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين صلى الله عليك يا منبع العلوم اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وارزقني فهم القوي هذا من فضل ربي halaman 97 ya, apa bacaannya Mang Idan? Dan adapun khauf maka bahwasanya wajib atasmu bahwa engkau lazimkan atau engkau istiqamahkan dia khauf itu karena dua perkara. Karena dua perkara ini khauf itu penting untuk diistiqamahkan. Jangan angin-anginan, ya, jangan sekali-sekali aja, terus khauf itu selalu ada di hati kita. Rasa takut, jadi tanpa rasa takut kita mungkin tidak bisa beribadah, bahkan terkesan wani dengan Tuhan. Ada ketakutannya. Meskipun ini adalah dorongan yang paling rendah untuk orang beribadah.
Nah, jadi dua perkara ini harus dilazimkan, atau karena dua perkara inilah engkau bisa melazimi atau mengistiqomahkan khauf itu. Pertama, karena menakuti ia daripada mengerjakan maksiat. Nah, ya, memberi takut kepada setiap orang yang ada perasaan takut itu tadi untuk menggawi maksiat. Keduanya menggawi maksiat atau juga pun menggawi maksiat di antara beberapa maksiat itu pilih-pilihnya hendak pilihnya. Pilih nang ini nang ini tak halus sedikit dosanya. Nah, ya, milih nang halusnya. Hanya punya kau meninggalkan sama sekali, ya alhamdulillah syukur. Namun ya kada kawa ya berpilih tadi. Ya. Kan ada tuh di zaman Bani Israel itu orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah ini ilmunya cukup nang untuk ibadahnya seorang aja. Istilahnya tuh kalau di zaman Bani Israel itu ya sama lah dua nabi, hanya cukup sidin aja untuk mengajak orang kada. Nah, cukup ini aja nambah amal. Nah, ahli ibadah tuh kayak itu juga, bukan berarti amalnya kada berilmu, ada ilmunya cukup dasarnya, modal beribadah itu aja. Amun membawai orang, mengajak orang berdakwah ada. Nah, ini ngaran ahli ibadah nih tadi. Tuh ini beribadahnya sudah. Ada di situ seorang pelacur perempuan, bungas orang yang mengidamnya. Nama mengidam aja tertarik, apalagi sama aneh. Bungas orangnya, pelacur tapinya, sudah piala bergilir juga. Tapi tetap terpelihara. Boh, kadang-kadang kalah orang yang masih perawan kalah. Kalau lihat pernah anunya orang berpoles, baharago, belulur terus ya Allah, mandi susu. Nah, mau utusnya seorang utusan kawadah nang ahli ibadah tadi. Amang ya, bahasa Bali aja lah, amang. Yang diundang bos ulun lah, untuk menjadi saksi. Karena kan orang menjadi saksi ini memang perlu orang yang bagus, apalagi saksi nikah ya Allah. Jangan langsung sembarang kalau boleh saksi nikah itu langsung sembarang aja, cari tuan guru. Ya, cari orang berilmu, orang soleh, orang menjadi saksi tadi. Nah, alhamdulillah ulun melihat anu tuh anaknya semua tuh siapa? Nih, nah Haji anu nih, anak Haji Ahmad yang menantu Haji Ahmad, dari Haji Ahmad kita nih. Alhamdulillah guru menuawar kan hadir di situ. Guru siapa lagi? Abdul Hakim. Nah, jadi saksinya, melihat videonya aja bang. Jadi saksi lah semua deh. Hah? Kan ada saudara hadir lah, ada saat pernikahan ada saudara hadir. Nah itu setidak-tidaknya menghadiri. Kamunya kada saja di saksinya menghadiri perkawinannya itu. Nah jadi upahnya karena orang saleh inilah diundangnya untuk jadi saksi. Cuma orang ahli ibadah nih kurang gaul, kan bertakun-takunnya saksi apa kok? Bertakun-takun juga. Tulak kan? Mbak Tulang datang masuk ke pintu, Mbak masuk pintu nih, Pak kunci orang dari darat, kunci orang tak orang, masih sangka baik juga lagi. Diantar oleh nang pesuruh tadi menuju pintu kamar itu bos ulun sana aja, ulun antarakan antar sana. Ternyata bosnya tadi ya pelacur tadi,
kada tahu juga. Orang kurang gaul juga orang beribadah aja ya. Ada tahu namanya pelacur, namanya kada tahu juga. Cuma perempuan ini dan riwayat itu memang pelacur udah orang tahu. Hanya nang ahli ibadah nih ya kada tahunya pelacur. Kurang gaul ya Allah. Ternyata di hadapan pelacur ini tadi ada segelas arak, ada seorang bayi halus. Nah, lalu ujar pelacur tadi, alhamdulillah pian datang. Sebetulnya kami menyuruh pian datang, mengundang datang ke sini bukan jadi saksi, kan? Ya, kami bakal angkut aja, jelas-jelas saja sudah. Kami dustai pian. Orang pendosa juga ya Allah berdusta doang biasa aja. Sudah. Beginah jadi gawinya. Kami dustai. Kami sengaja mengundang pian ini. Pertama beginah dulu gratis. Menang lain bayar. Tapi 2 pian gratis. Nah, apa aja habisnya. Orangnya bungas. Gratis saja. Menang lain dong. Bayar begilir. Nah, pian ini gratis. Amunnya pian kada mau, nah, bunuh bayi ini. Bayi ini hasil perjinahannya itu rupanya hamil. Ada betuan bayinya ini. Kalau dibawa ke dokter cabil nih, binnya bin ibu. Ada bin abahnya nih. Di bilanya pian kada mau, nih minum arak ini aja. Sebetulnya ceritanya ada di sini nah. Menyesal kita baca memang ini tentang kaul nih ada baca nih. Semestinya yang berjuhur kita nih. Ada kalau kitabnya tuh di situ nah siap-siap aja kalau kita nyambung nih. Kaul bawa ada. Tinggal berapa bab lagi sayang kalau ditamatkan. Nah, Bapak ceritanya sudah ada. Ini cerita di bawahnya riwayatnya. Ada di matanya, di sarahnya. Nah, lalu pikir nih mana aman bajinah bujur Jepang nyaman. Kemudian nafsunya nih. Tapi dosanya karena nih dosanya apa? Membunuh bang, karena juga. Nah, kada kawa tuh nih. Amunnya minum mang kada juga. Pada ringan nih, nang minum nih. Ringan. Aku akan berteriak bahwa sampian hendak memperkosaku. Nah, ayo maka tak kurung sudah. Maka orang itu masuk ke rumah itu berarti menyerang ngarannya Pak. Jadi berkuriak dia, tolong ini orang ahli ibadah main perkosaku, anak manuku. Nah, gawat pulang sekampungan tahu. Nah, pilih pian mana nang berdiam-diam menjaga, berdiam-diam membunuh nih, begina dulu. Kada akan bepada hamun ke lain-lain, berdiam aja. Atau nih bunuh bayi ini nah. Udah dibunuh kita kubur selesai. Enggak ada hakon dia minum arak. Aku minum arak dia teringat paha dosanya nih. Minum arak. Orang nang kada pernah minum arak lah mencium baunya gin mabok. Nah, apa lagi minum segelas. Empang kayak kita nang sudah biasa. Orang yang biasa itu sudah ya kalau sebotol 2 botol milaga atau pemiring misalkan ada jadi masalahnya ini sudah lain sudah terbalik mata nah di tengah-tengah yang inya hilang akal itu masuklah bisikan setan
sikat aja bebinian tuh, apalagi yang menawarikan, ya aja pas banan aja. Nah, sikatnya, baginanya dua perempuan itu. Berarti iblis marah kan karena akal sudah berfungsi. Nah, sudah joikan begina, bunuh bayi itu, bunuh. Nah, inilah namanya bahwa al-khamru itu ummul khaba'ith. Bahwa khamar itu adalah sumber daripada segala dosa kejahatan. Sekali aja kan ibu segala kejahatan kan, ibu itu melahirkan dari umul khaba'is, minum arak ini ibu daripada kejahatan, melahirkan kejahatan membunuh, melahirkan kejahatan berzina, melahirkan kejahatan berjudi, lainnya. Itu adabnya luar biasa itu karena kan di sini kena ada entah adabnya atau juga ambil kauli 10 hadis yang berkenaan dengan khamar itu. Nah, disinilah kalau bisa kita menghindari minum khamar ini lah, supaya kita itu bisa menghindari, itu harus ada khauf tadi, takut tadi. Namanya ada takut kan kau menghindari maksiat. Maka bahwasanya nafsu itu sangatlah amarah, yakni menyuruh dengan kejahatan. Nah, nafsu kita ini yang bercokol di hati kita, nafsu amarah, yang selalu kerjasama dua setan iblis untuk menyuruh berbuat jahat. Nafsu kita ini berbuat nang kada bagus, walaupun kecil nang kada bagus tadi, halus sudah. Apalagi nang dosa besar, kada kawannya mencegah kita untuk melakukan dosa besar, dosa kecil diarahkannya. Kada kawan dosa kecil, paling kada gawin nang kada bermanfaat. Nah, itu dia gawi kada apa juga manfaat juga. Daripada baca Quran baik gua bau guring. Ini parah kita bau kerja di ibadah Allah, bawa guring. Itu saja. Dosa ini turun ke majelis. Barangkali ujian ke alasannya, itu baik bau guring ini. Padahal kada berdosa, kada guring itu kan, kada berdosa, tapi sia-sia. Nah, ada ya kada jadi dapat ibadah menuntut ilmu parai, pahala menuntut ilmu parai juga. Makanya ini musuh dalam mana ini? Musuh dalam selimut. Nafsu kan dalam hati kita. Dan iblis atau syaitan itu inya berjalan mengikuti aliran darah kita di dalam yang bersepakat situ. Menurut Zainuddin MZ, cara menghambat jalannya setan yang mengikuti aliran darah, menghambatnya ini adalah dengan cara salah satunya lapar, itu puasa. Jadi puasa ini adalah untuk mengendalikan nafsu, itu salah satunya. Ada modalnya kita untuk berbuat jahat, maksiat itu ada modalnya itu nafsu kita. Dan ada musuh dalam selimut juga, yaitu syaitan tadi. Nah, ini ketahui dulu kita lah, diketahui dengan ilmu kita belajar nih, tahu sudah. Lagi amat condong kepada kejahatan, condong mengarah kejahatan pilihannya nafsu kita nih.
Makanya apabila kita hendak melakukan kebaikan pasti bertempur. Tulak kada dan istilah itu anak tulak ya perang dulu, berbagai macam pertimbangan tadi. Hujan juga aja, ada hujannya gerimis aja. Tapi diulahnya oleh setan bunyi labat. Bunyi labat nih ya, ganal bunyinya nih. Kada ada zaman tes mencek juga hantai keluar itu nah kayak apa anunya nih hitungannya bila sampai ke tempat najis basah kada. Pada aja hujan ada aja, tapi diulahnya oleh setan kada ingat. Macam-macam ya. Nah, itu bisikan-bisikan setan yang didorong oleh nafsu. Nafsu memang kada katuju juga sudah. Nah, ini kan ujar orang tuh apa nih? Ulam tiba itu apa namanya? Peribahasa itu pucuk dicinta, ulam tiba. Nah lain kalau orang sudah nafsu mutmainnah, nah itu sudah bisa kita yang mengendalikannya. Lagi sangat loba kepada fitnah. Ketujuh benar untuk menggawi sekira-kira timbul fitnah. Ketujuh benarnya berparak-parak kayak itulah, menimbulkan fitnah. Tidak orang kalau fitnah itu kan dihindari, ini kada. Tujuannya berparak-parak. Maka tiada menegahkan dia melainkan dengan ditakuti dia. Artinya kan kalau menegahkan nafsu amarah kita itu menegahnya melainkan menghalangi itu dengan apa? Dengan ditakutani jurang dia yang besar daripada pekerjaan. Awas ikan nafsu bilanya pecina, ikan bila makan riba, bila melakukan ini, awas aja, Allah sangat pedih. Neraka lalu takutan nafsunya tadi kada waninya. Nah jadi kan kita merenung ya dulu kalau ada spontan kayak itu bang, jadi hatinya bertumakninah dulu hendak melakukan maksiat ini, bertumakninah hatinya berpikir ini apa nih karena akibatnya aku nih berpikir. Dan apa itu bacaannya biar ayo ini ngali bener ini bahasa apa ini diramu yo ada nang kau baca nih direm dah itu dah alif ra mim tanda 2 mula ayo. Nah, karenanya kada munasabah ngalih kita membaca kada munasabah dengan kalimat yang berikutnya. Ulun ada pegangan di lain, dan diancam-ancamkan dia dengan sehingganya ini habis ancaman, diancam. Kamu diancam Allah ya, dimasukkan ke neraka nang luar biasa panasnya. Ditulis itu diancam aja sudah pasti Allah.
Nah ini cara menghambat nafsu yang ada di dalam diri kita. Dan tiada ia pada tabiatnya orang merdeka yang menciptakan, menyempurnakan janjinya. Artinya lah, sudah di sini ya, berdasarkan tabiatnya nafsu ammarah tadi. Tabiatnya apa? Selalu mengajak, menyuruh, condong kepada kejahatan. Itu tabiatnya lah. Nah, dari tabiatnya nang kayak itu, orang banyak nang kada merdeka, artinya kada bebas, kada selamat. Banyak orang nang kada selamat. Among yakin kada nafsu ammarah nih, ulun yakin semuanya jadi wali. Jadi wali ya. Insya Allah kada batal walinya. Ayo, ini yang menyebabkan kita kadang mau kada kau jadi wali ini. Ya. Kayak Pak Guru Sakumbu itu kan tahapan-tahapan orang lulus. Nah, semua tahapan-tahapannya. Nah kita ini kan kadang-kadang perang nafsu ini kawa. Padahal ini musuh yang paling besar. Raja'na ila jihadil asghar min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ujian Nabi, kita sudah selesai perang Badar, tetapi kita sedang akan menghadapi menuju perang yang besar. Ujian sahabat ini kecil aja lah Rasulullah. Iya kecil. Habis ini kita menuju perang besar. Apa itu? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Nah, besar. Perang Badar kita kada umpat. Nah, sekarang kita menghadapi langsung perang besar ini, yaitu nafsu ini. Banyak nang kada selamat nih. Ya, kada bebas pulang kita, dan kita kada kau bebas apa-apa. Bahwa hendak melakukan macam-macam karena hendak mengerjakan yang baik, dihalanginya, digodanya, dirayunya, sehingga malas. Ketika berhadapan dengan pekerjaan maksiat, didorongnya, dibujuk rayunya, kada bebas kalau kada merdeka ngarannya tuh. Oleh karena kada bebas, ada penjajah, ada musuh, berjalan hati-hati, mawas diri itu. Jangan lengah. Ada snipernya nih. Mulai ngaleng-ngaleng kena dahi peluru. Daripada itu hitungan detik aja, walaupun jauh berapa kilo sana nah. Pelurunya kalau nembak tuh, nah sudah hitungannya kecepatannya bisa melebihi daripada dorongan pelurunya itu, daripada pelurukan dari itu. Maknanya orang kan ada sawat beda, hanya kayak ini nambah tembaknya di sana ada sawat nang kayak ini, hitungannya detik aja tuh tembus. Kalinya menja sudah masuk bulatannya sana, keteknya setelah langsung. Ini kan kada sawat nang apa-apa, kada sawat disimpun peluang lagi masih nang kayak ini sudah karena. Nah, ini kewaspadaan kita ya, karena kita diincar sniper, yaitu penembak itu, yaitu setan, iblis, kemudian pula nafsu ammarah kita itu. Hati-hati nih. Nah, merdeka yang menciptakan, menyempurnakan janji, menyempurna janjinya. Hendak menyempurnakan janji-janji kita nih, halangannya kayak itu kan. Berjanji kepada diri nih, hendak sembahyang, hendak hadir ke majelis, itu. Nah, tetapi kadang-kadang janji itu kada terpenuhi, sementara kita hendak memenuhi itu, tapi kada merdeka, kada sebebas itu, kada semudah itu. Makanya orang berhutang ya tuh nah, wah memelas berhutang ya orang, hutang aja lo pasti lo bayar, insya Allah lo bayar gitu aja. Nah kayak mau ada halangannya lalu tuh nah, Pak dapat arisan,
bayar kata. Jauh ya. Ada godaannya itu. HP sudah pindah wow sudah nih. Nah, macam-macamnya lah. Anak bertagih itu ini bayar kada. Ayo, waktu nang tadi pokoknya udah dapat arisan, nah itu kada sampai nang ulun bulik ke rumah dapat di tempat nang ulun orang becabut tuh nah kada sampai ulun bulik ulun unjuk pada pian aja, meyakin akan orang mau hutangnya nih ya Allah. Tiba dapat, tuh menyasahi mana-mana. Nah ini kada semudah itu, karena di balik itu ada hawa nafsu tadi, kemudian ada setannya, iblisnya tadi. Dan tiada yang menegakkan dia dengan dimalukan dia dengan yang keji-keji dan benci. Kada kau menegah dengan mengandalkan supan ikan gena. Bila nang kaini supan gena ikan tuh kada sembahyang supan buat tetangga gena. Kada pedulinya. Ya. Kada perlu atau terhadap yang keji, yang kada bagus atau kepada yang dibenci sekalipun. Kada pedulinya nafsu tadi anunya terus. Didorongnya terus untuk berbuat nang kada baik tadi. Nah, ini supaya kita tahu lah nang kita tercerobok kemaksiat nih menggawe dosa ini nih nama dalangnya nih ya, dalangnya. Meskipun tadi jarul lah anu uraian sebelumnya jalan mulus sudah. Nah, maka nafsu ini harus ditakuti tadi. Dan sanya adalah seperti kata orang yang berkata, bermula saya itu budak kelak. Bermula saya atau budak dipukul dengan tongkat. Nah, budak tong nakal dan mau disuruh, ya maka musuhnya dipukul dengan tongkat tadi. Enggak salah riwayatnya kan nafsu itu. Mungkin ada aja nang ceramah bulan Ramadan. Biasanya bulan Ramadan tonton guru ini muncul tuh. Nah itu si nafsu ini disuruh berhadap oleh Allah Ta'ala berpaling. Ya, nafsu siapa aku berpaling. Kada mau berhadap dengan Tuhan. Imba dilapari Tuhan. Ya kan itu makanya hubungannya dengan puasa tadi kan. Imba dilapari Tuhan, nafsu itu tadi siapa aku? Allah, Tuhanku, akhirnya mengakui. Nah, bagi awal-awalnya paling kita mau mengakui kepada Tuhan tuh. Nah, itu saking anunya tuh. Jangankan dengan kita ya, menurut Allah pun awal-awalnya kada diturutinya untuk disuruh berhadap tadi. Nah, ibaratnya sama dengan budak tadi. Nah, budak itu tadi amunnya pinakada tapi menurut dipukul oleh tuannya dengan cemeti atau tongkat. Dan orang merdeka memadai akan dia cerca. Nah, cerca. Artinya ikan bilanya nangka ini disambati orang macam-macam. Nah kadang-kadang kan takutan disambati orang, dicerca orang mau pegawai, mau sembahyang. Ada nang tuhabana sudah umur nang 50 tahun kada sing puasaan. Ya Allah, lenang bini ni datokan kan sumpah ikian itu anak-anak nang SD itu puasa pian nang 50 tahun ni kada puasanya. Ya kan? Nah, takutan dicerca orang, disambati orang ya, kai kada puasa, kai kada puasa. Nah, kayak itulah lupa hakon puasa. Dan binian orang dua laki bini kan sudah
apakah di bulan Ramadan ada puasa aja ke abahnya nih, ada puasa aja abahnya. Baru dijanji dia, oh abahnya sadang nih Ramadan nih lah puasa lah. Hari pertama biasa orang lari puasa menyesuaikan parut lapar baru lah. Tak 2 hari sudah kurang, 3 hari sudah kurang. Nah, kena banyak monyano mau puasa hari ini napa hendak kutukarakan, napa hendak kutukarakan tagih aja. Akan di higa rumah ini biasa orang berjajan, nah, yo umpam. Ayo jam 2 wah sudah di pinggir lawang berjaga orang lewat jajan. yo Pak, oh banyak tuh nah sudah kutukaran ya. Baru mana upahnya mamanya nih di dapur sudah menjaga juga. Baru lewat di situ sudah ditukarakan ya. Yo gugudoh ya. Tuh namanya gugudoh. Sudah namanya beres. Sambil hendak ngantuk-ngantuk aja nih. Nah, kelaparan sudah. Lagi yuk gigi cap ya. Oh namanya tuh gigi cap. Sudah dokter. Batu lewat, ayo sandalnya, tuh banyak sandal, kalau dibangkas abahnya, sandal ini minta tukarakan juga, iya mamanya kalau dibantas banyak itu. Jadi ngali jua mah latih-latih orang kada pemuasa lah, ya dikit lapar parut padih parut kada tahan. Ada yang lebih tahan tuh gawiannya memburu, tahan aja puasanya. Lu nang kayak juri dulu tuh nah, wah, ya tatapnya memburu cuma minta kurangi. Angkutan tuh oleh bos kan dikurangi, tapi kadang-kadang kan oleh guru lain cemburu juga nya gawian kurang, ya Allah upahnya sama. Nang lain pulang cemburu, artinya bos nih mau aja toleransi itu atau bulik baduhulunya, nah daripada jamnya tuh puasa. Mana nya ke Makapura lah jurinya nih. Alangkah 42 anak kan. Syukur aja sudah. Ada yang menjamin mengurus. Dan orang yang merdeka memadai akan dia cerca. Jadi kada perlu nang orang merdeka nang kayak kita nih yang kada mau sembahyang, kada mau apa dicapok kepala kada kamu. Cukup dicerca aja, disambati aja. Wah, takutan disambati tadi bahwa pemalas kada beribadah. Namun ya hamba itu pemalas oleh majikannya dipukul. Bermula takbir pada pekerjaannya itu bahwa engkau pukul akan dia nafsu itulah selama-lamanya dengan cemati, menakuti akan dia dengan perkataan dan perbuatan dan pikir. Artinya menakuti itu jangan jenuh ya, jangan sekali-sekali aja terus-menerus menakuti nafsu itu akan dia baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan bahkan dengan pikiran semua apa nih dikerahkan, semuanya dikerahkan untuk menghadapi nafsu ini tadi. Liar orangnya. Kada jinak lagi belum. Kalau mutmainnah kan jinak. Umpama barang yang menyebut setengah daripada orang solehin bahwasanya adalah dirinya menyeru kepada maksiat, maka pergi ia dan tinggalkan
pakaiannya. Artinya ada setengah daripada orang soleh ini bahwa adalah dirinya itu maksudnya nafsunya lah menyeru kepada maksiat. Orang saleh ini kan dirinya nafsu kan diri nafsunya atau dirinya ini mengajak kepada menggawe maksiat. Makanya ini lah melawan hawa nafsunya tadi. Maka pergi ia dan tanggalkan artinya lepas kainnya. Maksud kain baju dilapasnya bajunya. Dan jadilah ia bergulung-gulung di dalam pasir yang panas. Sudah ada baju bergulung-gulung, seolah-olah merasakan kepada dirinya nih nafsu. Ini rasakan lah bergulung di pasir yang panasnya. Apa rasanya? Kembali ke neraka lagi di sini aja, nah tahan gak ada. Iyan ulun nang apa ngarannya tuh ziarah ke Uhud itu nah. Panas luar biasa, melapas sandal yang merasalah. Waduh, panasnya pasirnya. Ayo, tuh kita nang orang di sini kada kapitahan bang, belapas sandal, wah panasnya. Nah kayak itu tuh tadi bergulung orangnya tadi kada berbaju. Nah waktu di Uhud itu melihat ada orang Afghanistan sembahyang, ada bersejadah orang berlepas sandal. Wah, apa kita nih kalah kita duanya nih. Hei, demonstrasi sembahyang, artinya sudah melatih nih kalau masuk neraka bisa tahan. Sujud dan kadang sujud lawas pun sujudnya tunggu kan udah bangun lagi tinggalkan aja kita sudah anak melihatinya nih sampai nakai apa artinya nakai biasa jaka sembahyang sujudnya lawas kali sing bangun nggak jauh panas itu. Nah makanya ini tadi artinya daripada merasakan kepada nafsunya dirinya itu di bergulung-gulung di padang pasir nang panas tadi. Ya. Dan berkata bagi dirinya, di dirinya kalau dirinya rasakan olehmu maka api neraka jahanam terlebih panas daripada ini. Hai bangkai dengan malam dan siang dan sia-sia. Wahai diriku ya nafsu rasakan panas ini ikan neraka jahanam lebih lagi panas dari ini. Hai bangkai, dirinya disantapnya bangkai. Wahai bangkai dengan malam artinya ikan ini bangkai malam dan sia-sia waktu siang hari kan tidak ada artinya bangkai ya artinya diriku wahai diriku ikan siang malam jadi bangkai, siang pun kadada artinya kadada nang payunya ngaran bangkai ya Allah siang lah kadada nang payunya dengan ayam disembelih ada juga harganya ya Allah, sapi ada harganya, amun kita ada harganya lalu amun dibakar karena di neraka lebih daripada itu orang bahari kayak itu sampai mencobakan untuk mematikan nafsu ini tadi. Dan kedua situ aja dulu. Kalau dibacakan sedikit nih, waktu lagi dikit lah. Masih kanyang belum? Kok nih masih kanyang nggak? Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi bid dharain amin. Mungkin ada yang menyimpan kitab situ lah. Al-babu thaminu wal ishruna fi man'i syurbil khamri. Bermula bab yang ke
28 pada menyatakan mencegah meminum khamar. Qala alaihi salatu wassalam, man syaribal khamra fid dunya lam yashrabha fil akhirah. Kita ambil matannya aja. Barang siapa meminum khamar di dunia, niscaya tidak akan meminum khamar di akhirat. Karena di akhirat disediakan khamar juga. Khamarnya kadang membuat jenuh dan kadang membuat hilang pikiran dan kadang memabukkan. Lezatnya luar biasa khamarnya. Mun hendak merasai khamar di sana, maka jangan minum khamar di dunia ini. Pernah lah Mang Idam minum khamar? Ya ini calon main ingat 2 batu di higa. Tuh. Jadi kalah aja, biar aja khusus orang kafir aja ya Allah. Amun khamar ini buatan Israel, dia bisa ditukari. Dosa ditukari nih. Jangan buatan Israel, buatan Indonesia gitu kata ada. Nang anehnya itu kan lu bingung ya kalau antara Balikpapan lah, Samarinda, Lintang, Gunung apa Bukit Soeharto, ada di kiri kanan tuh jual khamar, terang-terangannya khamar terbuat dari apa? Orang tetapun buatnya situ. Lain bir kan khamar, harmoni entah buah anggur jadi fermentasi kan bisa jadi saatnya itu ada yang jadi khamar itu. Tapai itu pun juga ada saatnya, jadi sebelum jadi tapai yang nyaman itu di fermentasi itu adanya saat menjadi khamar. Makanya jangan digatuk-gatuk waktu nanginya berproses itu. Apabila ada dicampur sesuatu waktunya berproses, maka jadi najis. Tunggu sampai selesai bujur-bujur nang jadi tapai nang kau dimakan itu kada hambar baginya. Makanya jangan dicampur-campur lagi karena pencampuran itulah lalu yang menyebabkan jadi berubah kada asli lagi ya. Dari kisah asli ini dalam prosesnya itu lah. Ada di tengah-tengahnya dulunya sempat jadi khamar, tapi jangan digatuk-gatuk, ya takkannya bermain sampainya dengan sendirinya menjadi tapai nang buju-buju. Bungul badan minum ini akal hilang lah. Nang bahaya itu khamar ini apa ada kan nih? Nang ulun ambil di tengah ini ada, itu lah di pinggir ada. Kita teruskan dulu. Wa qala alaihi salatu wassalam man syaribal khamra mumsiyan asbaha musyrikan. Sore ya. Wa man syaribaha musbihan amsa musyrikan. Nah, bahayanya orang minum khamar. Barang siapa yang meminum khamar sore hari, sore minum ya, asbaha musyrikan, kena paginya jadi musyrik. Khamarnya itu kadang membawa kemusyrikan baginya. Ini ancaman kalau musyrik mati kita di saat itu nah. Husnul khatimah nang husnul khatimah bagi peminum tuh. Hati-hatilah. Wa man syaribaha musbihan, nyoba proses 20 jam tuh, 12 jam. Barang siapa yang meminum khamar itu pagi hari, maka menuju sore amsa musyrikan. Sore hari jadi musyrik. Jadi kita sudah uyuh menjaga iman yang diberi Allah Ta'ala ini, nah dipelihara buju-buju, jangan dirusak dengan minum khamar. Anak buah dijaga nih.
sama aja narkoba jadi sudah tidak. Wa qala alaihi salatu wassalam al-khumru umul khaba'ith faman syaribaha lam tuqbal salatuhu arba'ina yawman. Nah, khamar itu adalah ibunya atau sumbernya kejahatan. Di contoh yang tadi lah, riwayat tadi tu, faman syaribaha lam tuqbal salatuhu, barang siapa yang meminumnya niscaya tidak diterima salatnya arba'ina yauman, selama 40 hari. Ini sekali je minum sekali je minum sampai 40 hari sholatnya 40 hari ini hari-hari 5 waktu sholat aja ini kada diterima pada akibat satu kali minum tadi, kecuali hari nangga 41 ya 42 itu sudah lepas pengaruh daripada khamar tadi. Tetapi misalkan minum khamar hari ini ya ibadahnya hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima sampai 20 itu kada diterima. Ya, 25 kada terima, 30 kada terima, 39 kada terima. Hari ke-40 minum pulangnya nyambung pula. Ayo hati-hati sembahyangnya. Tapi jarang pulang orang pemabuk ini di sembahyangnya lah, jarang pulang. Sudah pemabuk ada sembahyang pulang, nang sembahyang pun juga 40 hari batal sholatnya tadi, gak ada diterima. Nah ancamannya nah ini nafsu lo nih minumnya, kalau nafsu lo ancamannya ada supaya khaufnya ada. Khaufnya tadi kan sholat kan 40 hari ada diterima, itu satu dulu khaufnya, menimbulkan khauf. Yang menimbulkan khauf yang kedua, fa'in mata wahya fi batnihi mata mayyitan jahiliyatan. Apabila ia mati walhal ia di dalam perutnya, khamar masih ada di perut, artinya dalam masa 40 hari itu mati, berarti amal khamar ada di dalam perutnya, maka matinya itu mati orang jahiliyah. Kayak Abu Jahal matinya, bukan Abu Jahal bulat kafir. Kemudian anak kita kayak gitu kan, dijaga gawang, dibujur kuat pengaruh. Dan ini siapa maulah ini buan Yahudi, Nasrani, nang bubuhannya gitu maulah. Memang kadang-kadang pemerintah kalau bukutik gitu alasannya masuk ke TW karena ada pekerja luar negeri, orang Korea, ya kan, ada perusahaannya basic campnya di sana. Karena orang Korea ini pemabuk, peminum itu minumannya hari-hari, lalu didero, lalu ada PT atau CP ya toko apakah nang dijadikan agen atau penyalur ke sana. Tapi nya bukan tadi cokok-cokok merah saya jualnya masyarakat jual ulang. Walaupun dapat izin tapi disimpangkannya, itu ulang kurang lagi. Kurang duit jadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ya, jadi kekuatan khamar itu 40 hari 4 malam. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaribul khamri mal'unun. Orang yang minum khamar itu dilaknat dan termasuk nang kada dapat ampunan masal waktu saat nisfu Sya'ban secara masal, kecuali sebelum malam nisfu Sya'ban ini bertobat kepada Allah, menghentikan aktivitasnya dan bercita-cita kada hendak lagi kembali meskipun sudah di luar nisfu Sya'ban, kada hendak lagi kembali, menyesal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tobat kan artinya itu syarat.
kada mengembali lagi dan kada hendak berparak-parak lagi, di mana tempat dia pernah mabuk dan siapa kawannya yang pernah mengajak dia minum kada hendak lagi berparak, di tempat nang itu juga yang kada hendak lagi melihat jangan melihat lewat saja pun kada mau lewat kada hendak menengok lagi itu nah bakas aku semalam di situ kada ya. Nah, jauh. Itu orang bunyi dia taubat tadi. Qala Amir Sultan Syariful Hamdi ka'abidil wathan situ aja dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Tandai ya, jadi bisa masa malam besok kena dibawa kitab yang ada di rumah. Ya. Sayang yang tak menghabiskan sedikit lagi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. اللهم صل على الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. اللهم يا ربي بجاه نبيك المصطفى وجاه العلماء والصلحاء والأولياء طهر قلوبنا من كل عصر وبعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومعرفتك وأمنا يا الله يا الله على السنة والجماعة والشوقي من لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا في عبادتك وجهاد في سبيلك. اللهم كما فرحتنا في الدنيا في هذه الدنيا وفرحنا في الآخرة يا ربنا يا ربنا بأحمد النبينا اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا وكلنا يا ربنا يا ربنا بحمد شفيعنا اشرح لنا صدورنا وارفع لنا قلوبنا يا ربنا يا ربنا بجاهه كمل لنا حسن لنا أخلاقنا واعظم لنا يا ربنا بمهتد حبيبنا يسر لنا أمورنا ويسر لنا رزقنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا أبانا وارزق لهم معنا وأغنهم إلهنا يا ربنا يا ربنا انصر لنا أميرنا واعمر لنا بلادنا واحفظ لنا شعرنا واعمر لنا بلادنا واحفظ لنا أسعارنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام